ওং জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহু। মোক্ষদ্বার কপাট পাটন করি কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপা অবলম্বন করি মাতা অন্নপূর্ণেশ্বরী। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरो प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। नमस्कार। श्री श्री ठाकुर श्री श्री मा एवं स्वामीजी महाराजेर रातुल चरणे बलुंठित प्रणाम जानाई। प्राणायाम बांगला यूट्यूब चैनेले सम्प्रचारित सत्कथाय प्रतिदिनेर मनन এই ধারাবাহিক অনুধ্যানে আজকে আমরা देवी अन्नपूर्णार कथा स्मरण मनन करब। आमरा प्रत्येकेई जानी जे आमरा अन्नपूर्णा पूजार এই माहात्म्य बर्णनार मध्य दिए आगामी पर्वे श्री श्री माई जे अन्नपूर्णा रूपे बिराजिता सेई कथाओ स्मरण करब। एवं এই अन्नपूर्णा पूजार आबहे आमरा रयेछि आगामीकाल रामकृष्ण विवेकव्रती सेवा मिशनेर सहयोगिताय आमरा कृषकदेर अन्नपूर्णाय যারা अन्न उत्पादन करें সেই কৃষকদের আমরা একটু সেবা পূজা নিবেদন করব। কৃষকদের উদ্দেশ্যে কোদাল এবং তাদের একটু প্রীতি উপহার ও দুপুরের মধ্যাহ্ন প্রসাদের মধ্যে দিয়ে আমরা এই সেবা পূজাটি অতিবাহিত করব এই অন্নপূর্ণার পূজার পবিত্র দিনে। আমরা জানি যে মহাতীর্থ কাশীর সঙ্গে এই বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার চিরন্তন সম্পর্ক। प्रचलित काहिनी अनुसारे शिव एवं पार्वती कैलासे बेश सुखेई छिलेन, किन्तु कवची कपर्दी भुजंगभूषण महादेवेर संसारे आर्थिक टानापोड़ेने शुरू हलो दाम्पत्य कलह। एकदिन शिवेर एकटी कथाय निदारुण क्रुद्ध हये मा पार्वती सखीदेर साथे परामर्श करे विरूपाक्षके जब्द करार अभिप्राये जगतेर सब अन्न हरण करे काशीते अधिष्ठिता हलेन। सब अन्न हरण करे काशीते अधिष्ठिता हलेन। अन्नहीन घरे घरे गिये कोनो भिक्षा ना पेये पथश्रमे क्लान्त एवं क्षुधार्त महादेव तखन विष्णु बल्लभा लक्ष्मीर परामर्शे काशी धामे एसे देवी अन्नपूर्णार सामने भिक्षापात्र हाथे दाड़ालेन। देवीर प्रदत्त अन्न खेयेई परम तृप्त मृत्युंजयेर इच्छातेई काशीते प्रतिष्ठा हलो देवी अन्नपूर्णार मंदिर। एवं এই देवी अन्नपूर्णार मंदिरे अन्नकूट उत्सव सुविख्यात। कथित आछे शिवक्षेत्रे बा शिवक्षेत्र काशीर पुराधीश्वरी अन्नपूर्णार कृपाय सेखाने केउ अभुक्त थाकेन ना। एवं এই देवी अन्नदा आसले अन्नदात्री। रायगुणाकुर भारतचंद्रेर अन्नदा मंगल काव्ये तिनि एकई संगे गौड़ी उमा सती आद्याशक्तिर विभिन्न रूप आबार तिनि चंडी असुर दलनी जगत संसारेर रक्षाकर्त्री। सेजন্য आचार्य शंकरेर अन्नपूर्णा स्तोत्रे रयेছে ना কৈলাস চলো কন্দরালয় করি গৌরী উমা শঙ্করী। এবং যেটি আমরা শুরুতেই প্রণাম করলাম মোক্ষদ্বার কপাট পাটন করি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বিদগ্ধ সকলেই মনে করেন যে এই দেবী अन्नपूर्णा महिषमर्दिनी देवी दुर्गार एक रूप। असुर बधेर शेषे देवतारा जखन देवीर स्तव स्तुति करछेन तखन देवी आविर्भूता हये देवगणके वरदान करे आश्वास करेछेन जे जगतेर समस्त संकटकालेई तिनि भिन्न भिन्न रूपे अवतीर्ण हये सबार संकट मोचन करबेन। एमनकि देशे जखन अनाबृष्टि हबे शस्यहीन प्रान्तरे जखन हाहाकार हबे तखनও तिनि देवी शाकम्भरी रूपे अवतीर्ण हबेन। शोना जाय सेई दैवबाणी आमी पालिब विश्व सदेहज शाके। एवं देवी अन्नपूर्णा अन्नदामंगल काव्येर शुरूतेई जे काशीर अधिष्ठात्री देवी रूपे आत्मप्रकाश करेছেন एमनটি नय। তিনি प्रथमे सती तारपर हिमालय दुहिता उमा तारपरे शिव गृहिणी चंडी
কিন্তু এই শুভ গৃহিণী হলেও তার তো সংসার ছিল ছন্নছাড়া। সেই জন্য পরবর্তীকালে এই সেই রয়েছে, যেখানে ভিক্ষার কাহিনী আমরা করলাম, সেখানে রয়েছে না যে ভিক্ষামাগী নাম হইল শঙ্কর ভিখারি। এইভাবেই আমরা এই অন্নপূর্ণার কাছে যেমন দেবাদিদেব হাত পেতে দাঁড়িয়েছেন এবং বলছেন অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি থেকে অষ্টমী তিথির আরাধনা শেষে এই নবমীতে বিসর্জন। দেবী অন্নপূর্ণা মহামায়া, তার বিচিত্র মায়ায় জগৎ জুড়ে যেমন আনন্দ গান বেজে উঠতে পারে, তেমনি কবি ভরতচন্দ্রের ভাষায় তার মায়া ছান্দে বিশ্বপরি কান্দে। আমরা বুঝতে পারি না তার সেটি। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর কাশীধামে মা অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছিলেন। একবার অত্যন্ত সকালবেলায় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাওয়ার সময় দেখতে পান যে ঘাটের কাছেই এক যুবতী তার মৃত স্বামীর মাথাটা কোলে নিয়ে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে করতে সকলের কাছে এই সব দাহের জন্য অর্থ ভিক্ষা করছেন। প্রত্যেকেই কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছে, আর সবটি আড়াআড়িভাবে পথ জুড়ে এমনভাবে শোয়ানো রয়েছে যে যাতায়াতের কারণে অনেকেই মৃতদেহটা ডিঙিয়ে পার হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর এই দৃশ্য দেখে সদ্য বিধবা সেই যুবতীকে অনুরোধ করলেন যে সবটিকে একটু সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু শোকনিমগ্না যে স্ত্রীলোক কোনো কথা না বলে কেঁদে চললেন। শঙ্কর বারবার অনুনয় বিনয় করছেন। সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সেই স্ত্রীলোকটি বলে উঠলেন, কেন মহাত্মন, আপনি সবকে সরে যেতে বলুন না। শঙ্কর বললেন, মা, শোকে আপনি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। সব কি কখনো সরে যেতে পারে? তার কি শক্তি আছে সরে যাওয়ার? তখন সেই বিধবা রমণী বলছেন, কেন জ্যোতিবর, আপনার মতে তো শক্তি নিরপেক্ষ একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎ কর্তৃত্ব, সব কেন সরবে না? সামান্য রমণীর মুখে তত্ত্ব কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন এবং পরেই দেখলেন সেই রমণী সহ সবটি আর নেই। তিনি রহস্য বোঝার জন্য আচার্য শঙ্কর গঙ্গার ঘাটে ধ্যানস্থ হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে এই অলৌকিক লীলা স্বয়ং শ্রীবিদ্যা রূপিণী অন্নপূর্ণাই রচনা করেছিলেন। অনুভব করলেন বিশ্ব জুড়ে সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার চিৎ শক্তি সব কিছুর মূলে। সমস্ত দেব দেবী সহ স্বয়ং ব্রহ্ম, তার স্বরূপ চিন্তা করলে কিছু না কিছু অপূর্ণতা ধরা পড়বে, কারণ প্রলয়কালে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েন। একমাত্র পরম প্রকৃতির স্বরূপা দেবী নিত্য জাগ্রতা নিত্যপূর্ণা। পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর সেইটি অন্নপূর্ণা স্তোত্র রচনা করেছিলেন এবং পরিক্রমাকালে কোনো দেবতার মন্দিরে উপনীত হলেই তিনি বিগ্রহকে প্রণাম না করে কেবলমাত্র সেই হস্তে ধরে থাকা দণ্ড দ্বারাই দেবতার ফলককে স্পর্শ করতেন, কিন্তু দেবী মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শ্রীযন্ত্র স্থাপন করে পুজো করতেন। নিত্য সুন্দর সর্বাঙ্গী মা অন্নপূর্ণা একবার এক বধূর বেশে রামপ্রসাদের গৃহেও গান শুনতে এসেছিলেন এবং চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে লিখে গিয়েছিলেন, আমি কাশীর অন্নপূর্ণা, তোর গান শুনতে এসেছিলাম, আর বেশি দেরি করতে পারলাম না, কাশীতে গিয়ে আমায় গান শুনিয়ে আসিস। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের এই অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রেও আমরা যাই সেই ঈশ্বর পাটনী দেবীকে নদী পার করে দেওয়ার সময় তার কৃপা লাভ করেছিলেন। পাটনীর সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের দেখা হলে পাটনী তাকে জানান যে স্বয়ং ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা সম্মুখে বলেছেন তিনি ভবানন্দের গৃহে স্থিতা হবেন। ভবানন্দের মনে তখনও অবিশ্বাস। তিনি ভাবছেন এমন কি পুণ্য তাঁর দ্বারা সাধিত হয়েছে যে মা স্বয়ং আসবেন তাঁর গৃহে। একদিন ভবানন্দ দেখলেন তাঁদের মন্দিরের মেঝেতে একটা সুন্দর ঝাঁপি পড়ে রয়েছে এবং সেদিকে চোখ যাওয়া মাত্র সেই দৈববাণী হলো, এই ঝাঁপি যত্নে রাখো, কবু না খুলিবে, তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে। অর্থাৎ এই মায়ের যে আবাহন, সেটিতে যেন এই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে আমরা বুঝতে পারি একটা নতুন প্রাণস্পন্দন। অন্নপূর্ণার দুপাশে থাকেন ভূমি আর শ্রীদেবী। ভূমি অর্থাৎ পৃথিবী আর শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী। সেই জন্য চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে সর্বপ্রথম এই দেবীর পুজো হয়েছিল বলে আজও এই দিনটিতে মহাসমারোহে তাঁর পুজো করা হয়। এবং বিচিত্র তাঁর লীলা, কারণ তিনি তো সেই মহামায়া, তিনি অন্নপূর্ণা, অন্নদা।
বারবার মনে রাখতে হয় যে দেবী অন্নপূর্ণার যে অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তি, শিব অন্নপূর্ণার দোহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাকে, এবং অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছিল দেবী অন্নপূর্ণাকে। পরাশর পুত্র ব্যাসদেব সেটিতে বাধা সেধেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বারাণসীতে এসে মুনি ঋষিদের সম্মুখে শিব নিন্দা করে ঊর্ধ্ববায়ু হয়ে হরিনাম করেছিলেন। এসব পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য সর্বদা বিরাজিত। আমাদের এই রূপে রূপান্তরে আমরা দেবী অন্নপূর্ণাকে পাই, এবং তত্ত্বের দিক থেকেও বলা হচ্ছে শ্রী শ্রী চণ্ডীতে যে আদ্যাশক্তি মহামায়া সমস্ত জীবের অন্তরে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা রূপে বিরাজিতা। অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণী সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় যখন কাতর হয়, নিবৃত্তির জন্য যখন প্রাণপাত পরিশ্রম করে, সেই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দেবী মহামায়ার একটি রূপ। এবং এই ক্ষুধা বা তৃষ্ণা শুধু প্রাণ ধারণের জন্য নয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই তৃষ্ণা কাতর। ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবারণে যে শান্তি এবং তুষ্টি নেমে আসে, সেটিও তিনি, এবং তিনি সমস্ত জীবের প্রধান চালিকা শক্তি। সেজন্য বলা হয় মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। সমস্ত জগতের সব কিছুর মধ্যে তিনি অনুস্যত হয়ে রয়েছেন। তিনি দেবী অন্নপূর্ণা। তিনি আনন্দিত মনে দশবক্র শিবকে পরমান্ন দানে তৃপ্ত করেছেন। দশবক্র অর্থাৎ 10টা আনন্দ, 10 দিকের প্রতিচ্ছবি। আর ভিক্ষা পাত্র হাতে দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত জগতের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি আনন্দের নৃত্যরত। এই আনন্দ নিছক উদর পূর্তির আনন্দ নয়, এই আনন্দ এই কারণে দেবী অন্নপূর্ণা যে পরম অন্ন তাকে দান করেছেন। উপনিষদ বলছেন যে অন্নকেই স্বয়ং ব্রহ্ম। তৈত্তরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে জীবদেহের পঞ্চকোষ, যার মধ্যে স্থূল শরীরকে বলা হয়েছে অন্নময় কোষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে অন্নে হিমানি সর্বাণি ভূতানি বিষ্টানি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ চরাচর এই অন্নেই প্রতিষ্ঠিত। অন্ন এবং প্রাণই ব্রহ্ম। অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মময় তেজের দ্বারা অন্নপূর্ণার সন্তানরা ধীশক্তি সম্পন্ন হন, স্থিতধী হন, মহান আর কীর্তিমান হয়ে ওঠেন। সেজন্য এই শাস্ত্রবাক্য হচ্ছেন অন্নং বহু কুর্বিতা তদ্রতম, অর্থাৎ প্রচুর অন্ন উৎপাদন আর সঞ্চয় ব্রতের মতন বলেই অন্নের কোনো রকম নিন্দা করবে না। অন্ন ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা পূজার সার্থকতা আসলে এই আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীকে লাভ করা। সেজন্য উপনিষদের তত্ত্বের আধারে এই অন্নপূর্ণা পূজার রহস্য সংকেত লুকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ তত্ত্বের মধ্যে থেকেও আমরা দেবী অন্নপূর্ণাকে যেমন পাই, তেমনি প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে আমরা এই মা অন্নপূর্ণা পূজার মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে যেন পরিপূর্ণতা লাভ করতে চাই। সেজন্য শঙ্কর ও প্রাণবল্লভা দেবী অন্নপূর্ণার কাছে আমরা যেন এই ভিক্ষাটাই করে থাকি। ওই সংসারী ভক্তের প্রার্থনা, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে সমস্ত সন্তানকে যিনি অসীম মমতা দিয়ে রক্ষা করেন, তিনিই তো চিরকল্যাণময়ী, যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের দায়িনী। সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে মা অন্নপূর্ণার মূর্তি বৈশিষ্ট্য এই যে তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, কোনো বাহন নেই। তিনি আমাদের ঘরের মায়ের মতন যেন বসে রয়েছেন। তাই আমাদের কাছে কোনো ভয় সংকোচ নেই, এবং তিনিই একমাত্র দান কর্মে নিরত। ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্যের প্রতিমূর্তি দেবীর পাশে দণ্ডায়মান শিব আসলে ত্যাগ এবং অনাসক্তির পূর্ণ বিগ্রহ। ভারতীয় সংস্কৃতির এটাই বৈশিষ্ট্য যে ঐশ্বর্য এবং অনাসক্তির সুষম্য সমন্বয়। আজকের এই দিনে আমরা যেন বারবার মনে রাখি যে এই অন্নপূর্ণা পূজা, দুর্গাপূজাতে যে নবপত্রিকার পুজো হয়, তিনিও আদিতে যেমন শাকম্ভরী রূপেই 9টি গাছের পূজা, তেমনি এই দেবী অন্নপূর্ণাও আসলে শাকম্ভরী। তিনি সদাশিব কুটুম্বিনী, একাধারে দেবী দুর্গা, পৃথিবী দেবী, আর অন্যদিকে অন্নদা, অন্নপূর্ণা। সেজন্য আমরা এই অন্নপূর্ণা মাকে প্রণাম জানাই, যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বরী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ তরঙ্গস্বরূপা। নমস্কার, ধন্যবাদ। প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম।